ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तर कांड। जहांकर वर्ण मयूर कंठर वर्ण सम नील, जे देवश्रेष्ठ, जे ब्राह्मण श्रेष्ठंकर चरण कमल चिन्हरे सुशोभित, जे शोभापूर्ण, से ही पीतांबरधारी कमल नयन सदा सुप्रसन्न, धनुर्बाणधारी बानर वृंद परिवेष्टित, अनुज लक्ष्मण सेवित, स्तुति योग्य रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान रूढ़ जानकीनाथ श्रीरामंकु मु निरंतर वंदना करुछि। कोशलेश श्रीरामंकर सुंदर ओ कोमल चरण जुगल ब्रह्मा ओ शिवंक द्वारा वंदित, जानकींक कर कमल द्वारा सेवित एवं भावुक मन भ्रमरर नित्य संगी, कुंद पुष्प चंद्रमा ओ शंख समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी पार्वतींक पति, वांछित फलदाता, दुखी जनंक प्रति सदा दयाशील, सुंदर कमल नयन कामदेवंक पंचबाणरु मुक्तिदाता श्री शंकरंकु मु नमस्कार करुछि। श्रीरामंक फेरिबा समय आउ मात्र गोटिए दिन बाकी रही थाए, तेणु नगरर लोके अत्यंत आतुर होइगले। राम विच्छेदरे दुर्बल होई जाउथिबा नरनारी विभिन्न स्थान रे एकत्र होई विचार करुथांती, श्रीराम काहीकि आसिले नाही, कथा कौन। एतिकी बेले शुभ और सुंदर लक्षण मान देखागला। समस्तंक मन प्रसन्न होईगला। नगरर चतुर्दिग रमणीय देखागला। मने हेला एसबु शुभ लक्षण प्रभुंक शुभ आगमनर सूचना देउछि। कौशल्यादि सबु मातांक मनरे एते आनंद जात हेला जे लागिला सते जेपरि सीता और लक्ष्मणंक सहित श्रीराम आसीगले बोली एही क्षणी केही कहीदेई आसीछि। भरतंक डाहाण आखि और डाहाण बाहु बारंबार स्फुरित हला। एहा शुभ लक्षण जानी तांक मनरे अत्यंत आनंद जात हेला। से विचार कले, जेउ वनवासर अवधि को आधार करी मो प्राण रहिछि, ताहा आउ मात्र गोटिए दिन बाकी रहिला। हेले नाथ काहीकि आसिले नाही? प्रभु कण मते कुटिल मने करी भूली गले? एपरी चिंता करी भरतंकु भीषण दुख लागिला। आहा, लक्ष्मण ही धन्य, से अति भाग्यवान। से भगवान श्रीरामंक चरणारविंद प्रेमी होई रहीगला। मते तो प्रभु कपटी और कुटिल बोली चिन्हि गले, सेथिपाई से मते साथी रे नेले नाही। कथाटा भी सत, कारण प्रभु जदि मोर कार्यकलाप विवेचना करिवे, तेबे तो 100 कोटी कल्परे भी मोर निस्तार होई परिबो नाही। केवल आशा एतिकी जे प्रभु कदापि सेवकर अवगुण धरती नाही। से दीन बंधु, तांकर स्वभाव अत्यंत कोमल, तेणु मोर दृढ़ विश्वास जे प्रभु निश्चय आसिबे। कारण मते सबु शुभ देखा जाउछि, किंतु अवधि शेष होई जिबा परे भी जदि मोर प्राण रही जीव, तेबे तो जगतरे मो परी नीच आउ केही भी हेबो नाही। भरतंक मन श्रीरामंक विरह सागर रे बुड़ी जीवाक बसिछि। ठीक एतिकी बेले ब्राह्मण बेश धरी पवन पुत्र हनुमान आसी पहुंची गले। मने हेला सते जेपरी भरतंकु दुख सागररु उद्धार करिबा निमंते जहाज आसी पहुंची गला। हनुमान आसी देखंती तो भरतंक शरीर दुर्बल, मुंडरे जटार मुकुट, कुश आसन रे बसी से राम राम रघुपति राम जप करुछंती। तांक कमल नयनरु प्रेमाश्रुर धारा बही जाउछि। तांकु देखु देखु हनुमान आनंदरे विभोर होई गले। तांक शरीर पुलकित होई गला। नेत्ररु प्रेमाश्रु वर्षण हैला। मने मने बहु प्रकारे आनंदित होई से अमृत समान श्रुति मधुर बाणी कहिले,
ଯାହାଙ୍କ ବିରହରେ ଆପଣ ଦିବାନିଶି ଶୋକମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଜପୁଛନ୍ତି, ସେହି ସଜ୍ଜନ ସୁଖଦାୟୀ ତଥା ଦେବତା ଓ ମୁନିଗଣଙ୍କର ରକ୍ଷକ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ଶ୍ରୀରାମ ସକୁଶଳ ଆସିଗଲେଣି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରି ପ୍ରଭୁ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିତକ ଶୁଣିଦେଲା କ୍ଷଣି ଅମୃତ ପାଇଗଲେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତୃଷା ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା ପରି ଭରତ ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲେ। ଭରତ ପଚାରିଲେ, ହେ ତାତ, ଆପଣ କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏପରି ପରମ ପ୍ରିୟ ବଚନ ଶୁଣାଇଲେ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ କୃପା ନିଧାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଜାତିରେ ବାନର। ମୋ ନାଁ ହନୁମାନ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନଜନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦାସ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭରତ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ସେହି ମିଳନ ସମୟର ଉଦ୍ବେଳିତ ପ୍ରେମ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଧରିଲା ନାହିଁ। ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁଜଳ ଝରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ଭରତ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଆଜି ମୋର ପରମ ପ୍ରିୟ ରାମ ମିଳିଗଲେ। ବାରମ୍ବାର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ସେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣାଇଲ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ବିଚାର କରି ଦେଖୁଛି, ଏହି ସମ୍ବାଦର ସମତୁଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜଗତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ତାତ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମର ଋଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଶୁଣାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଭରତଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ଲଗାଇ ହନୁମାନ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗାଥା କହିଗଲେ। ଭରତ ପଚାରିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ଏହି ଦାସକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ତ? ରଘୁବଂଶ ଭୂଷଣ ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ମୋତେ ନିଜର ଦାସ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କି? ଭରତଙ୍କର ଏଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭରତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚରାଚରର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେହି ଭରତ ଏପରି ବିନମ୍ର, ପରମ ପବିତ୍ର ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ସାଗର ନ ହେବେ ବା କିପରି? ହନୁମାନ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସମାନ ପ୍ରିୟ। ତାହା ଶୁଣି ଭରତ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭରତଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ହନୁମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କୁଶଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଇଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିମାନରେ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏପଟେ ଭରତ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସକଳ ସମାଚାର ଶୁଣାଇଦେଲେ। ତାପରେ ରାଜନବରକୁ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସର୍ବକୁଶଳରେ ନଗରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କୌଶଲ୍ୟାଦି ସବୁ ମା ଉଠି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଭରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁଶଳ ସମାଚାର ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ନଗରର ନରନାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଦଧି, ଦୁବ, ଗୋରଚନା, ଫଳ, ଫୁଲ ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମୂଳ, ସଜ ତୁଳସୀ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ବସ୍ତୁ ସଜାଇ ଧରି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗଜଗାମିନୀ ନାରୀମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲେ। ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ଧାଇଁଲେ। ଡେରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି କେହି କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଲେ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କି? ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ସକଳ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଗଲା।
ତ୍ରିବିଧ ସୁନ୍ଦର ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରଜୁ ନଦୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କୁଟୁମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅନୁଜ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୂହକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ବିମାନ ଦେଖିବାକୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବା ନାରୀମାନେ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ସେହି ସମୁଦ୍ର ହର୍ଷିତ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଉଁଥିବା ନାରୀମାନେ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗାବଳୀ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରୂପୀ କମଳକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ବିମାନରେ ବସି ବାନରମାନଙ୍କୁ ନଗରର ଶୋଭା ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ସୁଗ୍ରୀବ, ହେ ଅଙ୍ଗଦ, ହେ ଲଙ୍କପତି ବିଭୀଷଣ, ଏହି ନଗରୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଓ ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଯଦିବା ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ବେଦ ପୁରାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ, ତଥାପି ମୋତେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସେତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ବିରଳ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରକାରିଣୀ ସରଜୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ସେହି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ମୋ ସମୀପରେ ନିବାସ ପାଇଯାଏ। ଏଠାକାର ନିବାସୀମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏହି ପୁରୀ ହେଉଛି ସର୍ବସୁଖର ନିଧାନ ଓ ମୋର ପରମ ଧାମ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାନରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କୃପା ସାଗର ଭଗବାନ ବିମାନକୁ ନଗର ସମୀପରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଥର କୁବେରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବିମାନ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଉଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଭରତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଲୋକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାମଦେବ, ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧନୁର୍ବାଣ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ରୋମାବଳୀ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ମୁନିରାଜ ବଶିଷ୍ଠ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର ସବୁ କୁଶଳ। ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ରଘୁକୁଳନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଭରତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଚରଣ କମଳ ଦ୍ୱୟ ଧରି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଦେବତା, ମୁନି, ଶଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଭରତ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଠାଇଲେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନବ କମଳ ସମାନ ନୟନରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। କମଳ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଲା। ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଶୋଭା ପାଇଲା। ତ୍ରିଭୁବନନାଥ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଜ ଭରତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଭାଇ ସହିତ ମିଳନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଶୋଭା ପାଇଲେ, ମୁଁ ତାର ଉପମା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଅବା ପ୍ରେମ ଓ ଶୃଙ୍ଗାର
ସାକ୍ଷାତ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୋଭା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଭରତଙ୍କୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବାବେଶ ହେତୁ ଭରତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୀଘ୍ର ବଚନ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେତେବେଳେ ଭରତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ତାହା ତ ମନ ଓ ବଚନର ଅତୀତ। ଯେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି ସେ ହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ। ଭରତ କହିଲେ, ହେ କୌଶଳନାଥ, ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଜାଣି ଆପଣ ଏହି ଦାସକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତା ଫଳରେ ଏ ଦାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କୁଶଳ ହୋଇଗଲା। ବିରହ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କୃପା ନିଧାନ ମୋର ହାତ ଧରି ଟେକି ଆଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଆଦର କଲେ। ଭରତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ବକ୍ଷରେ ଧରି ଆଦର କଲେ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ବିରହ ଜନିତ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ନାଶ କଲେ। ଅନୁଜ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଭରତ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସକଳ ବିୟୋଗ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିହଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଆତୁରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖର ଶତ୍ରୁ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟିଏ କୌତୁକ ରଚନା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କୃପାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏକକାଳୀନ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମିଳିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ସକଳ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଶୋକରହିତ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ଉମା, ଏହି ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଶୀଳ ଓ ଗୁଣର ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଶଲ୍ୟାଦି ମାତାମାନେ ଏପରି ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ନୂଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଗାଈମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଛୁରୀକୁ ଦେଖି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ନୂଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ଗାଈମାନେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଳ ବୁଡ଼ି ସଞ୍ଜ ହେବାରୁ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ହମ୍ବାଳି ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧାରୁ କ୍ଷୀର ଝରାଇ ଝରାଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କୋମଳ ବଚନ କହିଲେ। ବିୟୋଗ ଜନିତ ବିପତ୍ତି ଦୂର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଓ ତାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଅପରିମିତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଜାଣି ସୁମିତ୍ରା ନିଜ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବେଳେ କୈକେୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୋଚ ବୋଧ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଯାଇ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ତଥାପି କୈକେୟୀଙ୍କ ମନର ଅନୁତାପ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଜାନକୀ ସବୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଶାଶୁମାନେ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥା ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମା ମାନେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ନୟନରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଅଶ୍ରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣି ସେମାନେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳକୁ ନେତ୍ରରେ ଅଟକାଇ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁନା ଥାଳିରେ ଆରତି କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ନୟନ ଭରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଦାପନା କରି ହୃଦୟରେ ପରମାନନ୍ଦ ଓ ହର୍ଷ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କୃପା ସାଗର ରଣଧୀର ରଘୁବୀରଙ୍କୁ କୌଶଲ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ସେ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ ତ ବଡ଼ ସୁକୁମାର। ରାକ୍ଷସମାନେ ତ ବିରାଟ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଅତି ବଳବାନ। ଏ ଦୁହେଁ
ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ମାରିଲେ କିପରି? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାତା ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ପୁଲକିତ ହେଉଥାଏ। ଲଙ୍କାପତି ବିଭୀଷଣ, ବାନର ରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବବାନ ଓ ଅଙ୍ଗଦ ତଥା ହନୁମାନ ଆଦି ସତ୍ ସ୍ୱଭାବର ସବୁ ବୀର ବାନର ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ଆଦରର ସହିତ ଭରତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ, ତ୍ୟାଗ, ବ୍ରତ ଓ ନିୟମର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସୁଶୀଳତା ଓ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରତି ନଗରବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସବୁ ସଖାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏହି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କୁଳର ପୂଜ୍ୟ। ଏହାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ରଣରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ନିହତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସଖା। ସଂଗ୍ରାମ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏମାନେ ମୋର ବୋଇତ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ। ମୋରି ହିତ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଭରତଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ମୋର ରଘୁନାଥ ପରି ପ୍ରିୟ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ନବର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟିରେ ଆକାଶ ଛାଇ ହୋଇଗଲା। ନଗରର ନରନାରୀ ନିଜ ନିଜର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ରୀତିରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱାରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସମାନ ବସାଇଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଆମ୍ବ ତୋରଣ, ମାଳା, ଧ୍ୱଜା ଓ ପତାକା ବାନ୍ଧି ଘର ସଜାଇଲେ। ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛିଞ୍ଚାଗଲା। ଦୁଆର ମୁହଁ, ଅଗଣା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝୋଟି ପକାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଜମୁକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ସାଜସଜା କରାଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ନଗରର ସର୍ବତ୍ର ନାଗରା ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା। ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବହୁ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ଥାଳିମାନଙ୍କରେ ଆରତି ସଜାଇ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖହର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରୂପୀ କମଳ ବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଆରତି କରୁଥାନ୍ତି। ବେଦ, ଶେଷଦେବ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ନଗରର ଶୋଭା, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କଲ୍ୟାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏହି ଲୀଳା ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଯାଉଥାନ୍ତି। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଉମା, ମନୁଷ୍ୟ ଭଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୋଇଥିଲେ କଇଁଫୁଲ, ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସରୋବର ଏବଂ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବିରହ ହୋଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ବିରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପରେ କଇଁ ମୁଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି କଇଁ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଆକାଶରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିଲା। ନଗରର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ସନାଥ କରିଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ନବରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଭବାନୀ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମାତା କୈକେୟୀ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ଉଆସକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ଉଆସକୁ ଗଲେ। କୃପା ସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ଉଆସକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ନଗରର ନରନାରୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ବେଳା ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
सबु ब्राह्मण आनंदित होई आज्ञा देले श्रीरामचंद्र सिंहासन रे विराजमान हेबे। वशिष्ठंक सुंदर वचन शुणी ब्राह्मण मानंकु अत्यंत आनंद लागिला। सबु ब्राह्मण कोमल कंठरे कहिले श्रीरामंकर राज्याभिषेक होउछि सकल जगतर आनंदर कारण। तेणु हे मुनि श्रेष्ठ आपण विलंब न करी महाराजंकु राज तिलक देई दियंतु। तेणु मुनि सुमंत्रंकु एकथा जणाई देले। यह शुणिबा मात्रे सुमंत्र आनंदरे कामरे लागि गले। अविलंबे अनेक रथ घोड़ा और हाथी सजाई दियागला। चतुर्दिगरे सूचना देवाकू से दूत मानंकु पठाई देले ओ सबु मांगलिक वस्तु मगाई आनिले। तापरे आसी वशिष्ठंक चरणरे प्रणाम कले। अयोध्या नगरी को अति सुंदर भावरे सजाई दियागला। देवता माने तो पुष्प वर्षार झड़ी लगाई देले। श्रीराम सेवक मानंकु डाकी कहिले तुमे माने जाई प्रथमे मोर सखा मानंकु स्नान कराओ। भगवानंक निर्देश शुणिबा मात्रे सेवक माने धाइले। से माने जाई अविलंबे सुग्रीवादींकु स्नान कराई देले। तापरे करुणा निधान श्रीराम भरतंकु डकाई आनिले ओ निज हातरे तांकर जटाकू गोटी गोटी करी सुंदर रूपे सजाड़ी देले। तापरे भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्रीराम तिनी भाईंकु स्नान कराइले। भरतंक भाग्य ओ प्रभुंक कोमलतार वर्णना शत कोटी शेष देव भी करि पारिबे नाही। तापरे श्रीराम निज जटा खोलिले एवं गुरुंक आज्ञा नहीं स्नान कले। स्नान सारी प्रभु आभूषण धारण कले। तांको सुशोभित अंग देखि शतेक कामदेव मध्य लज्जित होई गले। शाशु माने आदरर सहित जानकींकु शीघ्र स्नान कराई दिव्य वस्त्र पिंधाई देले एवं तांको अंग प्रत्यंग को उत्कृष्ट आभूषणादि सजाई देले। श्रीरामंक बाम भागरे रूप और गुणर निधान जानकी शोभा पाइले। से दुहिंकु देखि निजर जीवन सार्थक होईगला बोली अनुभव करी माता माने आनंदिता हेले। काक भूषुंडी कहिले हे पक्षीराज गरुड़ शुण आनंद कंद भगवानंकु दर्शन करिबा निमंते सेतिकी बेले ब्रह्मा शिव और मुनिगणंक समेत सकल देवता विमान रे चढ़ी सेठाकु चली आसिले। प्रभुंकु देखि मुनि वशिष्ठंक हृदय प्रेमरे परिपूर्ण होईगला। से संगे संगे दिव्य सिंहासन मगाइले। ताहार तेज सूर्य समान होइथाए। ता सौंदर्य बा किए वर्णना करि परिबो। ब्राह्मण मानंकु प्रणाम करी श्रीराम जाई सेथिरे विराजित हेले। जानकींक सहित श्रीरामंकु दर्शन करी मुनिगण आनंदित होईगले। ब्राह्मण माने वेद मंत्र पाठ कले। आकाश मार्गरे देवता और मुनि माने जय जयकार ध्वनि देले। प्रथमे मुनि वशिष्ठ प्रभुंकु तिलक लगाई देले। तापरे तिलक देवाकू ब्राह्मण मानंकु आज्ञा देले। पुत्र को राज सिंहासन रे विराजित देखि माता माने आनंदिता हेले एवं बारंबार आरती वंदापना कले। से माने ब्राह्मण मानंकु अनेक प्रकार दान देले एवं जाचक मानंकु अजाचक करिदेले। त्रिभुवन स्वामी श्रीरामंकु अयोध्या सिंहासन रे विराजित देखि देवता माने दुंदुभि बजाइले। आकाश रे विविध वाद्य बाजुथाए। गंधर्व और किन्नर माने गाउथांती। अप्सरा माने दल दल होई नाचुथांती। देवता और मुनि माने परमानंद पाउथांती। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव यथाक्रमे छत्र चामर विंछणा धनु खड्ग ढाल और शक्ति धरी सुशोभित होइथांती। सीतांक सहित सूर्यवंश विभूषण श्रीरामंक शरीर रे अनेक कामदेवंक छवि शोभा पाउथाए। नव जलधर सम सुंदर श्यामल शरीर रे शोभा पाउथिबा पीतांबर देवता मानंक मन को मध्य मोहित करि देउथाए। मस्तकरे मुकुट बाहुरे बाजुबंध
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାଏ। ସେହି କମଳ ନୟନ, ବିଶାଳ ବକ୍ଷ, ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ଧନ୍ୟ। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ସେହି ଶୋଭା, ସେହି ସମାଗମ ଓ ସେହି ସୁଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷଦେବ ଓ ବେଦ ଯାହା ନିରନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବ ତାହାର ରସ ଜାଣନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରି ସକଳ ଦେବତା ନିଜ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଚାରି ବେଦ ଭାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କୃପା ନିଧାନ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ବହୁ ଆଦର କଲେ। ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେଦମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ, ହେ ଅନୁପମ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟଧାରୀ, ହେ ଭୂପ ଶିରୋମଣି, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣ ରାବଣ ଆଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ନିଶାଚର ଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ବଧ କଲେ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସଂସାରର ଭାର ଲାଘବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ହେ ଦୟାଳୁ, ହେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ହେ ହରି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁସ୍ତର ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ହିଁ ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ନାଗ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଚର ଅଚର ସମସ୍ତେ କାଳ, କର୍ମ ଓ ଗୁଢ଼ର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦିବା ନିଶି ଅନନ୍ତ ଭବ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମୁଛନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟାଜନିତ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଶ୍ରମକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଭବଭୟ ହାରିଣୀ ଭକ୍ତିକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହେ ହରି, ସେମାନେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ରହନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଜପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ଭବ ସାଗରକୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ହେ ନାଥ, ଏପରି ମହିମାମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଚରଣ ଯୁଗଳ ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ, ଯେଉଁ ଚରଣ ଯୁଗଳର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ରଜର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଗୌତମ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ତରିଗଲେ, ଯେଉଁ ଚରଣର ନଖ କୋଣରୁ ମୁନିଜନ ବନ୍ଦିତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାବନୀ ଦେବନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୱଜା, ବଜ୍ର, ଅଙ୍କୁଶ ତଥା କମଳ ଚିହ୍ନଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଚରଣ ଯୁଗଳ ବନଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା କାଳରେ କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ଲାଗି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ହେ ମୁକୁନ୍ଦ, ହେ ରାମ, ହେ ରମାପତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ନିତ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛୁ। ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଯେ ପ୍ରବାହ ରୂପେ ଅନାଦି, ଯାହା 4ଟି ତ୍ୱଚା, 6ଟି ସ୍କନ୍ଧ, 25ଟି ଶାଖା ଏବଂ ଅନେକ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲରେ ନିଘଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିତା ଓ ମିଠା ଏପରି 2ଟି ଫଳ ଫଳିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲତା ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳୁଥାଏ ଓ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାଏ, ସେହି ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ, ଅଦ୍ୱୈତ, ଅନୁଭବ ଗମ୍ୟ ଓ ମନର ଅତୀତ। ଏପରି କହି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେପରି କରୁଥାନ୍ତୁ ଓ ଜାଣୁଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ନାଥ, ଆମେ ତ ନିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଗୁଣ ଯଶ ହିଁ ଗାନ କରୁଛୁ। ହେ କରୁଣାଧାମ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦ୍ଗୁଣ ନିଧାନ, ହେ ଦେବ, ଆମେ ଏହି ବର ମାଗୁଛୁ ଯେ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ
सकल विकार त्याग करी आमे जेपरी आपणଙ୍କ चरणरे ही प्रेम रखूं। वेदगण समस्तଙ୍କ समक्षरे एही श्रेष्ठ विनती जणाइले एवं अंतर्ध्यान होई जाई ब्रह्मलोक को चलीगले। काकभूषुंडी कहिले, हे गरुड़ शुणंतु। सेतिकी बेले श्री रघुनाथଙ୍କ निकटको भगवान शिव आसिले। ताहांक शरीर पुलकित होई जाउथाए। से गदगद कंठरे स्तुति करिबाकु लागिले, हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण रूपी संतापर नाशक, आपणଙ୍କର जय हो। जन्म मृत्यु भୟରେ व्याकुल हेउथिबा एही सेवक को रक्षा करंतु। हे अयोध्यापति, हे देवस्वामी, हे रमापति, हे विभु, मु शरणागत आपणଙ୍କୁ एतिकी मागुछि जे मते रक्षा करंतु। 10 शिर 20 बाहु रावणर विनाशक हे राम, हे मही महारोग निवारक, आपणଙ୍କ बाण रूपी अग्निर प्रचंड तेजरे राक्षस माने पतंग परि भस्म होई गले। आपण हेउछंती महीमंडलर अत्यंत सुंदर भूषण। आपण श्रेष्ठ धनु शर और तुणीर धारण करिछंती। आपण हेउछंती मद मोह ममत्व रूपी घोर रात्रिर विनाश निमंते सूर्यंकर तेजोमय किरण समूह। कामदेव रूपक किरात मनुष्य रूपी मृगर हृदय को कुभोग रूपी बाण मारी ताको तले पकाई देछि। हे नाथ, हे पाप ताप हारी, आपण सेही किरात को मारी विषय रूपी बनरे भ्रमुथिबा एही पामर अनाथ जीव को रक्षा करंतु। लोक माने विविध रोग और दुखरे सड़ुछंती। एसबु हेउछि आपणଙ୍କ चरण को अनादर करिवार फल। जेउ मनुष्य माने आपणଙ୍କ चरण कमल रे प्रेम रखंती नाही, से माने अगाध भव सागर रे पड़ी रही थांती। जेउ मानकर आपणଙ୍କ चरण कमल रे प्रीति नाही, से माने सर्वदा अत्यंत दीन मलिन और दुखी होई रहंती। एवं आपणଙ୍କ लीला प्रसंग ही जेउ मानकर आश्रय, से मानंकु साधु संत और भगवान सदा प्रिय लागंती। से मानंक ठारे ना थाए राग, ना लोभ, ना मान, ना मद। से मानंक दृष्टि रे संपत्ति और विपत्ति उभय समान। तेणु मुनि माने चिरकाल पाई जोगर भरोसा त्याग करिदेई आनंदर सहित आपणଙ୍କର सेवक होई जांती। से माने प्रेम पूर्वक नियम करी निरंतर शुद्ध हृदय रे आपणଙ୍କ चरण कमल सेवा करुथांती। एवं मान और अपमान को समान मने करुथिबा सेही संतगण सुखी होई जगत रे विचरण करंती। हे मुनि मानंक मन रूपी कमलर भ्रमर, हे महान रणधीर अजेय रघुवीर, मु आपणଙ୍କୁ भजुछि। हे हरि, मु आपणଙ୍କ नाम जपुछि एवं आपणଙ୍କୁ नमस्कार करुछि। आपण हेउछंती जन्म मरण रूपी रोगर महान औषध एवं अभिमानर घोर शत्रु। आपण हेउछंती गुणशील और कृपार परमधाम। आपण लक्ष्मीपति, मु आपणଙ୍କୁ निरंतर प्रणाम करुछि। हे रघुनंदन, आपण जन्म मृत्यु सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूह नाश करंतु। हे महीपति, ए दिन जनकु टिकिए कृपा दृष्टि चाहंतु। मु आपणଙ୍କୁ बारंबार एही बर मागुछि जे मोते सर्वदा आपणଙ୍କ चरण कमल रे अचला भक्ति एवं आपणଙ୍କ भक्त मानकर सत्संग प्राप्त हेउ। हे लक्ष्मीपति, आपण आनंदित होई एतिकी बर दियंतु। श्रीरामଙ୍କ गुणावली वर्णना करि सारी उमापति महादेव आनंदित होई कैलाश को चलीगले। तापरे प्रभु बानर मानंकु सकल प्रकार सुखप्रद आवास प्रदान कले। काकभूषुंडी कहिले, हे गरुड़, एही कथा समस्तंकु पवित्र करिथाए। एहा त्रिविध ताप तथा जन्म मृत्यु भय नाश करिथाए। महाराज
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଚରିତ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସକାମ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତଃ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବିରକ୍ତ ଓ ବିଷୟୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଓ ନବୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଳାସ ଅନୁଯାୟୀ ରାମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ହରଣ କରେ। ଏହା ବୈରାଗ୍ୟ ବିବେକ ଓ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୋହ ରୂପୀ ନଦୀ ପାର କରାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୌକା। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଥାଏ। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶିବ ମୁନିବୃନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଦ୍ଧା ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରୀତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦାନ ପାଇଲେ। ବାନରଗଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଦିନ କିପରି ଯାଉଛି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 6 ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ପରଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା ପଶେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ସଖାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲା ଭଳି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ମୁଁ ବା କିପରି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ମୋର ହିତ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ସକଳ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାନକୀ ନିଜ ଶରୀର ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ମିତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତଥାପି ତୁମ ସମାନ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଏହା ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି, ଏହା ନୀତିବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ହେ ସଖାଗଣ, ଏଥର ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ। ଦୃଢ଼ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ମୋତେ ଭଜନ କର। ମୋତେ ସଦା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତକାରୀ ବୋଲି ଜାଣି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରୀତି ରଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ କିଏ ଓ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏହି ଦେହଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ଅନୁପମ ସୁନ୍ଦର ବସନଭୂଷଣମାନ ମଗାଇଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭରତ ନିଜ ହାତରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାହା ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ଜାମ୍ବବାନ ଓ ନୀଳ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବସନଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏଥର ଅଙ୍ଗଦ ଉଠି ମଥା ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ସିକ୍ତ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ। ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହେ କୃପା ସାଗର, ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ହେ ଦୀନ ଦୟାଳୁ, ହେ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ମରଣ କାଳରେ ମୋର ପିତା ବାଳି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତଜନ ହିତକାରୀ, ଆପଣ ନିଜର ଅଶରଣ ଶରଣ ଖ୍ୟାତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ତ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁ, ପିତା ଓ ମାତା ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ମହାରାଜ, ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଘରେ କି କାମ? ହେ ନାଥ, ଏହି ଜ୍ଞାନହୀନ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ବଳହୀନ ବାଳକକୁ, ଏହି ଦିନ ସେବକକୁ ଆପଣ ନିଜ ଶରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସେବା ନ ହେଉ ପଛେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବା କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଯୁଗଳ ଦେଖି ଦେଖି ଭବ ସାଗରରୁ ତରିଯିବି। ଏପରି କହି ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ନାଥ, ମୋତେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ବିନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣି କରୁଣା ନିଧାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ର କମଳ ଅଶ୍ରୁ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ନିଜର ବକ୍ଷର ମାଳା, ବସ୍ତ୍ର ଓ ମଣି କାଢ଼ି ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଭରତ ଚାଲିଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି କମ୍ ପ୍ରେମ ନଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ରହିବାକୁ କହିଦିଅନ୍ତେ କି? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚାହିଁବା, କଥା କହିବା, ଚାଲିବା ଓ ହସି ହସି ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ରୀତି ସ୍ମରଣ କରି କରି ସେ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋଭାବ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କହି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଧାରଣ କରି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଦର ସହକାରେ ସମସ୍ତ ବାନରଙ୍କୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଭରତ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିନତି କରି ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମୁଁ 10 ଦିନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରି ପୁଣି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ହେ ପବନ କୁମାର, ତୁମେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ। ତୁମେ ଯାଇ କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗ। ସବୁ ବାନର ଏପରି କହି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ଶୁଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବ। ଏପରି କହି ବାଳି ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଚାଲିଗଲେ। ହନୁମାନ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରୀତି ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବଜ୍ରଠାରୁ ବି ଅଧିକ କଠୋର ଏବଂ ପୁଷ୍ପଠାରୁ ବି ଅଧିକ କୋମଳ। ତେଣୁ କହିଲ, କିଏ ଭଲା ତାହା ବୁଝିପାରିବ? ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଏଥର ତୁମେ ବି ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମରେ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଚଳୁଥିବ। ତୁମେ ମୋର ମିତ୍ର ଏବଂ ଭରତ ପରି ଭାଇ। ସବୁବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ନିଷାଦ ରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନରେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଭରିଗଲା।
ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସକାମ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତଃକାଳରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ବିରକ୍ତ ଓ ବିଷୟୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଓ ନବୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଳାସ ଅନୁଯାୟୀ ରାମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପୀ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖ ହରଣ କରେ। ଏହା ବୈରାଗ୍ୟ ବିବେକ ଓ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୋହ ରୂପୀ ନଦୀ ପାର କରାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୌକା। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଥାଏ। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶିବ ମୁନିବୃନ୍ଦ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ସୁଦ୍ଧା ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରୀତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଗଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦାନ ପାଇଲେ। ବାନରଗଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଦିନ କିପରି ଯାଉଛି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 6 ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘର କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ପରଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା ପଶେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତ ସଖାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲା ଭଳି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ମୁଁ ବା କିପରି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ମୋର ହିତ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଓ ସକଳ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୋର ସାନ ଭାଇମାନେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାନକୀ ନିଜ ଶରୀର ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ମିତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ତଥାପି ତୁମ ସମାନ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ଏହା ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି, ଏହା ନୀତିବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ହେ ସଖାଗଣ, ଏଥର ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ। ଦୃଢ଼ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ମୋତେ ଭଜନ କର। ମୋତେ ସଦା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତକାରୀ ବୋଲି ଜାଣି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରୀତି ରଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ କିଏ ଓ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏହି ଦେହଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ଅନୁପମ ସୁନ୍ଦର ବସନଭୂଷଣମାନ ମଗାଇଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭରତ ନିଜ ହାତରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ତହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ତାହା ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚୁ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରେମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ଜାମ୍ବବାନ ଓ ନୀଳ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବସନଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ।
सेमाने समस्ते निज निज हृदय रे श्रीरामंक रूप धारण करी तांको चरण रे प्रणाम करी विदाय नेले। एथर अंगद उठी मथा नुआइले एवं अश्रुपूर्ण नयन रे करपत्र जोड़ी अत्यंत विनीत भावरे प्रेम सिक्त मधुर वचन कहिले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा सागर, हे कृपा सिंधु, हे दीन दयालु, हे आर्त बंधु, शुणंतु। हे नाथ, मरण कालरे मोर पिता बाली मते आपणଙ୍କ कोଳରେ समर्पी देई जाइथिले। तेणु हे भक्त जन हितकारी, आपण निजर अशरण शरण ख्याति को मने पकाई मते त्याग करंतु नहीं। मोर तो आपण ही प्रभु, गुरु, पिता और माता सबु किछि। आपणଙ୍କ चरण कमल छाड़ी मु जीवी कुआड़े। महाराज, आपण ही विचार करी कुहंतु, आपणଙ୍କୁ छाड़ी मोर घरे की काम। हे नाथ, एही ज्ञानहीन बुद्धिहीन बलहीन बालक को, एही दीन सेवक को आपण निज शरण रे रखंतु। मु आपणଙ୍କର बड़ सेवा न हो पछे समस्त प्रकार छोट छोट सेवा करिबी एवं आपणଙ୍କ चरण कमल जुगल देखि देखि भव सागर रु तरी जीवी। एपरि कही से श्रीरामଙ୍କ चरण तले लुटी पड़िले एवं कहिले, हे प्रभु, मते रक्षा करंतु। हे नाथ, मते आउ घर को जाओ बोली कहंतु नहीं। अंगदंक विनम्र वचन शुणी करुणा निधान प्रभु श्रीराम तांको उठाई आलिंगन कले। प्रभुंक नेत्र कमल अश्रु छल छल होईगला। भगवान निजर बक्षर माला वस्त्र और मणि काढ़ी बाली पुत्र अंगदंक पिंधाई देले एवं बहुत प्रकारे बुझाई सुझाई विदाय देले। सही भक्तंकर कृतित्व स्मरण करी तांकु बाटेई देवा निमंते सान भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मणଙ୍କ सहित भरत चलिले। अंगदଙ୍କ हृदय रे किछि कम प्रेम न थाए। से बारंबार पछकु बुली श्रीरामଙ୍କ आड़कु चाहुथांती एवं प्रभुଙ୍କୁ बारंबार दंड प्रणाम करी भावुथांती, श्रीराम मते रहिबाकु कहि दियंते कि। श्रीरामଙ୍କ चाहिबा, कथा कहिबा, चालिबा और हसी हसी साक्षात करिवार रीति स्मरण करी करी से भावनारे बुड़ी जाउथांती। किंतु प्रभुंक मनोभाव देखि अत्यंत विनयपूर्ण वचन कही हृदय रे प्रभुंक चरण कमल धारण करी से चाली गले। अत्यंत सादर सहकारे समस्त बानरंकु बाटेई देई भाई मानंक सहित भरत फेरी आसिले। सेतिकी बेले सुग्रीवंक चरण धरी अनेक प्रकार विनती करी हनुमान कहिले, हे देव, मु 10 दिन श्री रघुनाथंक चरण सेवा करी पुणी आसी आपणଙ୍କ चरण दर्शन करिबी। सुग्रीव कहिले, हे पवन कुमार, तुमे बड़ पुण्यवान। तुमे जाई कृपा निधान श्रीरामंक सेवारे लाग। सबु बानर एपरी कही आउ विलंब न करी विदाय नेले। अंगद कहिले, हे हनुमान, शुण, तुमको मु हाथ जोड़ी कहूची, श्री रघुनाथंको मोर दंडवत प्रणाम जणाई देव एवं प्रभुंको मझिरे मझिरे मो कथा मने पकाई देउथिब। एपरी कही बाली पुत्र अंगद चलीगले। हनुमान फेरी आसिले एवं प्रभुंको अंगदंकर प्रगाढ़ प्रीति विषय जणाइले। ताहा शुणी भगवान प्रेममग्न होईगले। काकभूषुंडी कहिले, हे गरुड़, श्रीरामंक चित्त वज्र ठारू भी अधिक कठोर एवं पुष्प ठारू भी अधिक कोमल। तेणु कहिल, किए भला ताहा बुझी पारिबो। तापरे प्रभु निषाद राजंकु डकाइले और प्रसाद स्वरूप तांकु भूषण और वस्त्र प्रदान करी कहिले, एथर तुमे भी घर को जाओ। सेठारे मते स्मरण करुथिब एवं मन वचन और कर्म रे धर्मानुसारे चलुथिब। तुमे मोर मित्र एवं भरत परी भाई। सबुबेले अयोध्या को जीवा आसीबा करुथिब। प्रभुंक वचन शुणिबा क्षणी निषाद राज आनंदित होई गले। तांक नयन रे प्रेम और आनंदर अश्रु भरीगला।
ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ।